ഈ ഭൂമി കത്തി നശിക്കുമോ? ये हमारा धरती क्या जल के राख हो जाएगा? ഈ ഭൂമി കത്തി ഇല്ലാതെയായി തീരുമോ? क्या हमारा धरती जल के बिल्कुल ना हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा? ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? हमारे इस धरती में जो हम रहते हैं उसका क्या होगा? ഈ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. हम जानते हैं पिछले 1 साल में इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हो रहा है उसके बारे में हम जानते हैं. വർഷങ്ങളായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധവും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. और रशिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध चल रहा है बहुत साल से, इसके बारे में भी हम जानते हैं. ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീതിയിലാണ്. और हमारे धरती में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो एक दूसरे से युद्ध में लगे हुए हैं. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ बहुत से राज्य के अलग अलग जगहों में കത്തിച്ചാമ്പലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. बहुत सारे जगह जो हैं जल के राख होते जा रहे हैं. അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് അഗ്നിബാധ അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. और अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम का एक जगह में अभी बहुत जबरदस्त आग का फैला हुआ है. ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. और धरती के दूसरे जगह में बहुत सारे भूकंप चल रहे हैं. ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ സുനാമികൾ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे सुनामी आकर के जन को परेशान कर रहे हैं. മറ്റു പലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റടിക്കുന്നു. और बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे तूफान आते रहते हैं. അത് മനുഷ്യരെയും അവരുടെ സമ്പത്തുകളെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ്. और ये जो सारे भूकंप और तूफान आते हैं ये सारे नष्ट करते हैं जन के बीच में. ചില പട്ടണങ്ങൾ അഗ്നിബാധയാൽ കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്നു. और कुछ ऐसे नगर हैं जो आग के वजह से पूरे नाश हो चुके हैं. അത് തീ അണയ്ക്കുവാനും സാധാരണഗതിയിലാക്കുവാനും സർക്കാർ വളരെയധികം പണിപ്പെടുന്നു. और हम जानते हैं ये सब का आग को बुझाने के लिए सरकार बहुत प्रयत्न कर रहा है लेकिन असफल है. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ युद्ध में जो काम होते रहते हैं സൈന്യം തീവ്രതയോടെ ഇടപെട്ടിട്ടും सेना जो है बहुत तेजी के साथ बहुत शक्ति के साथ लड़ाई कर रहे हैं. സാധാരണഗതിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. लेकिन साधारण रूप से एक राज्य को लेके आने और शांति का लाने के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं. ഇന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और हम जानते हैं बहुत से ऐसे बीमारियां हैं जो मनुष्य के बीच में फैले हुए हैं. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ മരണഭീതിയിലാണ്. और उसके वजह से मनुष्य जो है मृत्यु का भय में रहता है. മനുഷ്യരൊക്കെയും അസ്വസ്ഥരാണ്. और मनुष्य जो है बहुत पीड़ा के साथ जीवन बिता रहा है. പല രോഗങ്ങൾക്കും വ്യാധികൾക്കും ഇതുവരെ മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका दवाई आज तक साइंटिस्ट नहीं पता कर पा रहे हैं. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ आज के आधुनिक जीवन में മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്. मेडिकल साइंस इस तरह से बताती है. മാരകമായ 50-ൽ പരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. अब बहुत से बड़ी महामारी का 50 ऐसे रोग हैं या बीमारियां हैं जिसका दवाई आज तक कोई नहीं पता कर पाया है. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെയും പരിഹാരമുണ്ട്. लेकिन ये सब के ऊपर में एक इसका समाधान है. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരൊക്കെയും परमेश्वर का सृष्टि जो मनुष्य का है സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. मनुष्य जो है वापस परमेश्वर की ओर देखना बहुत जरूरी है. മനുഷ്യൻ പാപ വഴികളെ मनुष्य जो है पाप के रास्ते में चलता है. ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. अपने पाप के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते को अपनाना जरूरी है. പണ്ടത്തെക്കാളും ഇക്കാലം മനുഷ്യർ വളരെ ജ്ഞാനികളാണ്. पुराने समय से ज्यादा आज के दिन मनुष्य को बहुत ज्ञान है. എന്നാൽ അവർ ദൈവ വഴികളെ വിട്ടുമാറുന്നു. लेकिन वो क्या है परमेश्वर के रास्ता छोड़ करके जा रहे हैं. മ്ലേച്ഛകരമായ പാപ പ്രവൃത്തികളിൽ മലിനമായി പോകുന്നു. और बहुत से गंदी गंदी बातों के पीछे जो है वो मनुष्य अपना रास्ता चुनते हैं. അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ്.
वो ये सब परमेश्वर से दूरी बनाते हुए जा रहे हैं। ദൈവം വിശുദ്ധനാകയാൽ परमेश्वर पवित्र है, നാം വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इसीलिए परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। ദൈവം പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുന്നവനാകുന്നു. परमेश्वर पापी को उसका पाप का क्षमा करता है ദേശത്തെ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാനും മനസ്സുള്ളവനാണ്. और हमारे बीच में जो महामारी है उसको भी हटाने की इच्छा परमेश्वर रखता है। സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നവനും കൃപാസാഗരമാണ്. और सारी रोगों को हटाने का भी क्षमता वो रखता है, वो चाहता भी है। ദൈവം കൃപയുടെ ബഹുത്വമുള്ളവനാണ്. और परमेश्वर कृपा से भरा हुआ एक परमेश्वर है। ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും നോക്കുന്നു. और स्वर्ग से वो परमेश्वर अपने बच्चों को या मनुष्यों को देखते हैं। ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻ ഇപ്പോഴും അവൻ നമ്മെ നോക്കുന്നു. और वो देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है या मनुष्य है जो परमेश्वर की खोज कर रहा है। ബൈബിൾ പറയുന്നു, യെശയ്യാപ്രവചനം 24 അധ്യായം 19-20 വാക്യം. यशायाह प्रवाचक उसका 24 अध्याय और उसका 19 और 20 में इस तरह से कहते അത് हैं। ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കി വായിക്കുകയാണ്. और मैं वचन में देख के पढ़ता हूँ। ഭൂസിമവാസികളുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം ഭൂമി പൊടുപൊടെ പൊട്ടുന്നു, ഭൂമി കിറുകിറ കീറുന്നു, ഭൂമി കിടുകിട കിടുങ്ങുന്നു, ഭൂമി മത്തനെ പോലെ ചാഞ്ചാടുന്നു, കാവൽ മാടം പോലെ ആടുന്നു, അതിന്റെ അകൃത്യം അതിന്മേൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു, അത് വീഴും, എഴുന്നേൽക്കുകയുമില്ല. पृथ्वी पूर्णतः विदीर्य हो गई है, पृथ्वी पूर्णतः फट गई, पृथ्वी अन्यथा कांप उठी, पृथ्वी शराबी के समान लड़खड़ा रही है, वह झोपड़ी जैसे डोल रही है, उस पर उसके अपराधों का भारी बोझ है, वह बोझ से दबकर गिर रही है, वह फिर नहीं उठेगी। ലക്ഷക്കണക്കിന് അത്യന്ത ശക്തിയുള്ള അണുവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और लाखों की तादाद में आज एटम बम का फोड़ना और उसका एक्सपेरिमेंट आज चल रहा है धरती में, हम जानते हैं। ഈ മിസൈൽ എല്ലാം ഭൂമി കിടുകിട കിടങ്ങുമാറ് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ്. और ये सारे मिसाइल जो फटते हैं ये पूरे धरती को कंपा देती है। യെശയ്യാപ്രവചനം 46 അധ്യായം 9-10 വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. और यशायाह प्रवाचक उसका 46 अध्याय और 9 वाक्य इस तरह से कहता है। പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, परमेश्वर जो पूरे धरती का सृष्टि किया है इस तरह कहते हैं, ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവവുമില്ല, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर इस धरती पे नहीं है, ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നെ അവസാനവും मैं शुरू के समय अंत भी പൂർവകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ളതും അരുളി ചെയ്യുന്നു. और आने वाले कल में क्या होगा उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। എന്റെ ആലോചനകൾ നിവൃത്തിയാകും, मेरे जो बातें हैं मैं सोचता हूँ वो सब होने वाला है। ഭൂതലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को रचने वाला और उसको चलाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യരിൽ കൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. लेकिन परमेश्वर की इच्छा को उसको पूरा करने के लिए मनुष्य का उपयोग परमेश्वर करता है। എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥരായി തീരുകയാണ്. लेकिन मनुष्य जो है अब स्वार्थी बनते जा रहा है, ദൈവഹിതം ആരായുന്നില്ല. परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजता है। യെശയ്യാപ്രവചനം 48 അധ്യായം 11 വാക്യത്തിൽ और यशायाह का प्रवाचक उसका 48 अध्याय और 11 वाक्य में इस तरह से कहते हैं, ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തനും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല, मैं अपना महिमा दूसरे किसी और को नहीं दूंगा, ഞാൻ അനന്യൻ, मैं परमेश्वर, ഞാൻ ആദ്യനും ഞാൻ അന്ത്യനുമാകുന്നു, मैं आदि भी और अंत में ही हूँ, എന്റെ കൈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു, मेरे हाथों से पूरे सृष्टि का शुरुआत हुआ, എന്റെ വലങ്കൈ ആകാശത്തെ വിരിച്ചു, मेरे दाहिना हाथ पूरे आकाश का सृष्टि किया, ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവ ഉളവായി വരുന്നു. और मैं जब भी बोलता हूँ वो उस तरह उस समय वो सृष्टि हो जाता है। ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരോട് ഉപമിക്കും? और तुम परमेश्वर को किस किस और वस्तु से तुम उसका स्मरण कर सकते हो? ഈ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭരണകർത്താക്കളുണ്ട്. हम जानते हैं कि हर एक राज्य का एक गवर्नमेंट रहता है,
ഉന്നതന്മാരുണ്ട്, അവർക്ക് മീതെ ഉന്നതന്മാരുമുണ്ട്. और उस सरकार में उन्नत वाले लोग हैं और उससे भी बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। എന്നാൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഉന്നതന്മാർക്ക് മീതെ അത്യുന്നതനായ ഒരു ദൈവം ജാഗരിക്കുന്നു. लेकिन हर एक उन्नत में रहने वाला मनुष्य के ऊपर भी परमेश्वर है, ये नहीं भूलना है। ആ ദൈവത്തെ മറന്നുള്ള ജീവിതം ദൈവം ഒരിക്കൽ സഹിക്കുകയില്ല. परमेश्वर को हम भूल जाएं, ऐसा परमेश्वर कभी सोच नहीं सकता है। ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എവിടെ പോയി അവസാനിക്കും? ये सारे जो प्रकृति में होने वाले जो महा कष्ट और दुरंत हैं, इसका सब कब अंत होगा? ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ एक एक बातों को जब हम सुनते हैं और देखते हैं, ലൂക്കോസ് വിശേഷം 21 അധ്യായം 25 26 വാക്യങ്ങൾ. लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 25 और 26 वाक्य इस तरह से कहते हैं, പലർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണത്, और सब जानते हैं इस वाक्य के बारे में, എങ്കിലും അതിവിടെ വായിക്കുന്നു. लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूं। കടലിന്റെയും ഓളത്തിന്റെയും മുഴക്കം നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടുകൂടിയ പരിഭ്രമമുണ്ടാകും. समुद्र के गरजने और बाढ़ के व्याकुल होकर पृथ्वी की राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। ആകാശത്തിന് ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുന്നതിനാൽ ഭൂലോകത്തിന് എന്ത് ഭവിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പേടിച്ചും നോക്കിപ്പാർത്തും കൊണ്ട് മനുഷ്യർ നിർജീവന്മാരായി തീരും. 26 में कहता है कि लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आंकित होकर निर्पूर्ण हो गई है। ഏറെ വർഷമായി ഈ വിഷയങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യർ ചിന്താകുലരാണ്. ये पिछले कुछ सालों से मनुष्य ऐसे बातों से बहुत ज्यादा चिंतित है। എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അവസാന സമയം നാം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ और अंत काल का आखिरी समय में हम पहुंच गए हैं। ഇവിടെ പത്രോസ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ വായിക്കുന്നു. पत्रोस इस वचन में इस तरह से कहते हैं, 2 പത്രോസ് 3 അധ്യായം 6-7 വാക്യമാണ്. दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 6वां और 7वां वाक्य में इस तरह से कहते हैं, ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ഇരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. और दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय 6 और 7 इस तरह से कहते हैं, उस समय का संसार जल में ही नष्ट हो गया क्योंकि प्रलय ने उसे जलमग्न कर दिया। परमेश्वर के शब्द ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है, उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ गया है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള തീവ്രതയേറിയ അണുവായുധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. हम जानते हैं कि बहुत आग फैलाने वाले एटम बम का आजकल उपयोग करने वाले राष्ट्र हैं। രാജ്യം രാജ്യത്തോട് എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം राज्य एक दूसरे राज्य के साथ जब युद्ध करते रहते हैं, എന്തും സംഭവിക്കാന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ്. उस समय कुछ भी हो सकता है, हम ये सब जानते हैं। പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലുള്ളതായ ശക്തിയേറിയ ആയുധങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ടണലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और हम जानते हैं कि धरती में बड़े गड्ढे खोदकर ये बड़े बड़े मिसाइल को उसके अंदर छिपा के रखे हैं बहुत सारे राष्ट्र। ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിൽ ബങ്കറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और ये सारे जो है पृथ्वी के अंदर बंकर बनाकर उसके अंदर हम उन लोग छिपा के रखे हुए हैं। അതിശക്തിയേറിയ മാരക ആയുധങ്ങൾ പലതും സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് അടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और बहुत सारे ऐसे आयुध हैं जिसको समुद्र के बिल्कुल नीचे में छिपा कर रखे हैं। ഈ ബങ്കറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധം പൊട്ടിത്തകർന്നാൽ ഭൂമി പിളർന്നു മാറുന്ന രീതിയിലായി തീരും. और हम जानते हैं कि ये जब बंकर में छिपा कर रखने वाले ये एटम बम है, अगर ये फट गए तो ये पूरा धरती नाश हो जाएगा। സമുദ്രാന്തർഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന മിസൈലുകൾ പൊട്ടിയാൽ വലിയ ഭൂകമ്പത്തോടു കൂടിയ വലിയ സുനാമികൾ ഉണ്ടാകും. और समुद्र के अंदर में जो बम रखे हैं वो अगर फट जाते हैं तो बहुत तेजी के साथ भूकंप और सुनामी आ सकता है। അങ്ങനെ ഭൂമി പൊടുപൊടെ പൊട്ടുകയും ഭൂമി മത്ര പോലെ ചാഞ്ചാടുകയും ചെയ്യും. और इसका वही वचन में जो लिखा है वैसा
वैसे ही पूरा धरती कांपने और हिलने लगेगा രാജ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിമരുന്നുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. और राज्य अपना जो एटम बम को रखे हैं उसका उपयोग करने के लिए वो शुरू कर देंगे അങ്ങനെ ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और हम जानते हैं कि उस समय आकाश बिल्कुल नाश हो जाएगा ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും മാറിപ്പോയി എന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. और हम जानते हैं कि पहला आकाश और पहला धरती जो है नाश हो जाता है ऐसा लिखा है വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. और जो प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय और पहला वाक्य में इस तरह रखा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी देखे മലാക്കിയുടെ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. मलाकी का पुस्तक उसका 4था अध्याय में इस तरह से लिखा है ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. और चूल्हे की तरह जलने वाला एक दिन आएगा ഭൂവാസികളെയും ഭൂമിയെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും. और उस समय पूरे भूमि में रहने वाले लोगों का न्याय उस दिन होगा ഭൂരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ जब पूरे राष्ट्र एक साथ जब युद्ध करते हैं ഭൂമിയുടെ ബങ്കറുകളിലും സമുദ്രാന്തർഭാഗത്തും ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മിസൈലുകൾ और भूमि के अंदर में और समुद्र के अंदर जो मिसाइल रखे हुए हैं അത് സ്വയം പൊട്ടിത്തകരുന്ന ഒരു സമയം വരും. वो सब एक साथ अपने आप फटने का एक समय आ जाएगा ഈ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദൃശ്യമായതൊക്കെയും കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്ന ഒരു സമയം വരും. और उस समय धरती में जितने हरे भरे चीजें आप देख रहे हैं वो सारा नष्ट हो जाएगा മനുഷ്യന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഭൂമി വേദനിക്കുകയാണ്. और मनुष्य के पाप के कारण पूरा धरती कांप उठा है ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേദന കൊണ്ട് അത് പൊട്ടി തകരുന്ന പോലെ ഭൂമി സ്ഫോടനാത്മകത്തോടുകൂടെ കത്തുന്ന ഒരു ഇന്ധനമായി തീരും. और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो इस धरती को बनाया है मनुष्य के पाप के कारण वो धरती जो है कांप उठा और जल उठा ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നും പിന്നത്തേതിൽ കാണുകയില്ല. आज हम जो पूरे धरती में जो हरी भरी बातों को देखते हैं पेड़ों को देखते हैं वो उस दिन नहीं रहेगा വിസ്താര ഭയത്താൽ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. और मैं अपनी बातों को कम करना चाहता हूँ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 7-8 വാക്യങ്ങളിൽ और प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसका 7 और 8 में इस तरह से लिखा है ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയി ഇരിക്കുമ്പോൾ पूरे धरती का अवस्था इस तरह से हो जाएगा രക്തം കലർന്ന കൽമഴയും തീയും ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീഴും. और खून से भरा हुआ बारिश जो है वो होगा पूरे धरती पर വലിയ കൽമഴയും വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. और उस समय बहुत पथराव भी होगा पूरे आकाश से धरती की ओर 2-3 കിലോമീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുള്ള വലിയ പാറകളാകുന്ന മിനിഗ്രഹങ്ങൾ ആകാശത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴും. 1 या 2 किलोमीटर बड़ा लंबा एक चौड़ा जो है एक आकाश से पत्थर जो है धरती की ओर गिरेंगे കൽമഴയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബൈബിൾ ഭാഗം ഞാൻ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पत्थर का जो बारिश होता है उसके बारे में मैं इय्योब का किताब में से पढ़ना चाहता हूँ ഇയ്യോബ് 38-22 വാക്യം. अय्यूब का किताब उसका 38 अध्याय और 22 वाक्य इस तरह से कहता है നീ ഹിമത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തോളം ചെന്നിട്ടുണ്ടോ? क्या तुम कभी हिम के भंडार गृहों में गए हो കൽമഴയുടെ ഭണ്ഡാരം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? क्या तूने कभी आलों का भंडारों को देखा है ഞാൻ അവയെ കഷ്ടകാലത്തേക്കും जिसे मैं संकट काल के लिए പോരും പടയുമുള്ള നാളിലേക്കും സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. युद्ध और लड़ाई के दिनों के लिए सुरक्षित रखा हो ദൈവത്തിന്റെ ആയുധപ്പുരയിലെ ഒരു ആയുധമാണ് കൽമഴ. और परमेश्वर के आयुधों में से एक आयुध है पत्थर का बारिश ഐസ് കൊണ്ടുള്ള കൽമഴ ഒന്ന്, और जो बर्फ है उसका बारिश एक होता है അസൽ പാറകളാകുന്ന മിനിഗ്രഹങ്ങൾ പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന കൽമഴ മറ്റൊന്ന്. लेकिन बर्फ नहीं असली पत्थर जो है आकाश से बारिश की ओर गिरता है
ദൈവം ഇത് ഉയരത്തിൽ പ്രിസർവ് വെച്ചിരിക്കുക. और परमेश्वर जो है पूरे आकाश में ये सबको सुरक्षित रखा हुआ है. പോരും പടയുമുള്ള നാളിലേക്കും സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വായിച്ചത്. और ये कब के लिए, युद्ध और लड़ाई जिस दिन होगा उस दिन के लिए ये परमेश्वर सुरक्षित रखा है. ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അപ്പുറം पर हमारे धरती में जितने परेशानियां हैं, जो संकट हैं, ഉയരത്തിൽ കൽമഴയും ഭൂമിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. और उस समय जो है परमेश्वर का जो पत्थर का बारिश जो है आकाश से धरती की ओर होगा. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 7-8 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, और प्रकाशित वाक्य है उसका 8वां अध्याय और 7 और 8 में इस तरह से लिखे हैं. 2-3 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള വലിയ കൽമഴ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴും. और ये जो है पृथ्वी के 1/3 के उतने बड़ा जो है पत्थर जो है आकाश से पृथ्वी की ओर गिरेगा. വാനഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവയെക്കുറിച്ച് രേഖ മുഖാന്തരം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. और हम जानते हैं कि ये जो साइंटिस्ट हैं इसके पीछे जो काम करते हैं इसके बारे में अध्ययन किए हुए हैं. അതിവേഗത്തിൽ ഉയരത്തിൽ വരുന്ന വേഗതയിൽ അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായി തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകും. और जब ये पत्थर बहुत तेजी के साथ धरती की ओर आती है तब उसमें फ्रिक्शन के द्वारा आग फैल जाता है. അത് തീ കത്തുന്ന വൻമല പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുമെന്നാണ് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और उस समय जो है आग की तरह वो आग पकड़ लेता है उस पत्थर में और वो धरती की ओर गिरता है. അത് ജനസഞ്ചാരമുള്ള ജനവാസമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ വീഴും. और जहाँ पे नगर है जो जहाँ बहुत सारी आबादी बसती है वहां पर गिरता है. അത് മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ വീഴും. और वो महासमुद्र के अंदर भी गिरता है. കരയിൽ വീണാൽ കോഴിമുട്ടയുടെ പുറത്ത് കല്ല് വീണ പ്രകൃതി പോലെ ഭൂമി പൊട്ടി പിളരുമെന്നാണ്. और जो जब मुर्गी के अंडे के ऊपर जैसे पत्थर गिर जाता है उसी तरह हमारे धरती के ऊपर ये जो पथराव गिरता है तो वो फूट जाता है. അതീവ വേഗതയിൽ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് വീണാൽ और बहुत तेजी के साथ जब समुद्र में जब गिरता है വലിയ സുനാമികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. और उस समय बहुत बड़ा सुनामी आ सकता है. അത് വളരെ വേഗത്തിൽ കരയിലേക്ക് ദ്വീപുകളിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കും. और ये बहुत तेजी के साथ सुनामी आगे आपके पूरे जनसंख्या को परेशान कर सकता है. കരയിലുള്ള മനുഷ്യരും അവരുടെ സമ്പത്തും ഒക്കെയും അവിടെ തകർന്നു പോകും. और धरती पर रहने वाले, समुद्र के पास रहने वाले लोग जो है पूरी तरह उनका सब कुछ नाश नष्ट हो जाएगा. ഈ മിനിഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന പാറകൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ जब ये पत्थर जो आकाश से जब समुद्र में गिरता है അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ തരംഗങ്ങൾ നിമിത്തം സമുദ്രത്തിലെ ജീവികൾ ചത്തുമലക്കും. और उस पत्थर के अंदर से जो रेडिएशन आता है उसके वजह से समुद्र के जीवी जो है वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. സമുദ്രത്തിൽ നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയ വലിയ കപ്പലുകൾ വെള്ളത്തിൽ അടിയിലേക്ക് ചുഴറ്റിയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. और समुद्र में जितने बड़े बड़े जहाज हैं सारे जो है समुद्र के अंदर चले जाएंगे. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾ വരെയും നശിക്കും. और बड़े बड़े राज्य के बड़े बड़े जहाज जो है उस समय खत्म हो जाएंगे. ഇത് സമീപ നാളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. और आने वाले कल में क्या होगा ये सारा जो है हमारा बाइबल व्यक्त रूप से बताता है. അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ और प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और उसका 13 वाक्य में इस तरह से कहते हैं. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദൈവ ശബ്ദമായി ദൂതന്റെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കാം. और उस समय में वो स्वर्ग से एक दूत का आवाज सुनाई पड़ता है. ഭൂവാസികൾക്ക് ഇനി അയ്യോ കഷ്ടം 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 എന്ന് അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുകയാണ്. और धिक्कार 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 पृथ्वी के निवासियों, ऐसा करके दूत कहते हैं. ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ തുടരുമെങ്കിൽ और इस तरह से अगर ये युद्ध चलता रहता है ലോക ജനതയ്ക്ക് എവിടെയും നിരാശയാണ്. और पूरे धरती के लोगों को बहुत सा निराशा का बात रहेगा. അന്ന് ഭൂവാസികൾക്ക് പരിഭ്രമവും മരണഭീതിയും ഉണ്ടാകും. और उस समय पूरे पृथ्वी को लोगों को बहुत ही दुख और कष्ट होगा. അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, और प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय में इस तरह से कहते हैं. അതിന് 15-ാമത്തെ വാക്യം, उसका 15 वाक्य इस तरह से कहता है. ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്വക്കളും സഹസ്രാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകല ദാസനും സ്വതന്ത്രനും
ഒരുപോലെ നിലവിളിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. और पृथ्वी के राजा, समंत, सामंत, सेनापति, धनवान और शक्तिशाली लोग, दास और स्वतंत्र व्यक्ति सब के सब पहाड़ों में, गुफाओं में, चट्टानों में छिप गए। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏത് നിലയിലായാലും ഭൂമിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ മാറ്റപ്പെടും. और चाहे कुछ भी हो जाए, इस धरती से मनुष्य का हटाना जरूरी है। ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനായാലും വൃദ്ധനായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കും. चाहे कोई लड़का हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, एक दिन वो मरेगा, मृत्यु होगा जरूर। എന്നാൽ ഇവിടെ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, लेकिन वचन इस तरह से कहता है, മനുഷ്യൻ ചാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ്. और उस समय मनुष्य जो है मृत्यु के लिए प्यासा होगा। പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ ഭയങ്കരത്വം കണ്ടുകൊണ്ട് और जब प्रकृति में ऐसे बहुत सारे घटनाएं होते हैं, ഒരു ദിവസം ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത മനുഷ്യരായി തീരുമെന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. और उस समय मनुष्य जो है एक दिन भी नहीं जीवित रहे, ऐसा वो प्रार्थना करेगा। അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചാൽ എല്ലാം സുഖമെന്ന് ചിന്തിക്കും. और मैं जितना जल्दी मेरा मृत्यु हो जाए तो उतना अच्छा होगा, ऐसा करके सोचने वाले भी हैं। ആത്മഹത്യയിൽ കൂടെ മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ മരണത്തിനായി കൊതിക്കുന്നവരാണ്. और आत्महत्या के लिए चाहत रखने वाले लोग भी उस समय आ जाएंगे। എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണം എല്ലാറ്റിന്റെ അവസാനമല്ല. लेकिन हम जानते हैं कि मृत्यु हर चीज का अंत नहीं है। വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു, हमारा वचन, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. और हर एक व्यक्ति का मृत्यु होना जरूरी है, उसके बाद उसका न्याय होगा। മരണാനന്തരം ഒരു നിത്യജീവനുണ്ട്. मृत्यु के बाद एक जीवन है, एक अनंत जीवन है। മരണത്തോടുകൂടെ എന്നേക്കുമായി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല. मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। അവനവൻ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും തക്കവണ്ണം ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. जो भी मनुष्य इस धरती में क्या है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका न्याय जरूर होगा। മരണാനന്തരം നിത്യത എന്ന ഒരു ഘടകം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. मृत्यु के बाद एक स्वर्गीय अनंत काल अगर आपको चाहिए तो केवल वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। മനുഷ്യരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ വന്ന ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് യേശു. ये स्वर्ग में ले जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए केवल एक ही मार्ग, सत्य और जीवन, वो है प्रभु यीशु मसीह। പ്രിയമുള്ളവരെ, मेरे प्रियजन, സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. स्वर्ग में जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। കർത്താവ് യേശു വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിക്കുക. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा परिवार बचाए जाओगे। യേശുവിനെ രക്ഷകനും ദൈവമായി അംഗീകരിച്ച ഒരുവൻ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और सेवियर करके जो मान लेता है, ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് മരണം സംഭവിച്ചാലും और इस धरती में कभी भी तुम्हारा मृत्यु हो जाए, സ്വർഗം എന്ന നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. तुम स्वर्ग में ही जाओगे। ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ अगर तुम परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलते हो, യേശു എന്ന ഏക രക്ഷിതാവും കർത്താവിലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ നിമിത്തം और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तुम विश्वास नहीं करते हो, നരകമെന്ന മറ്റൊരു നിത്യതയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. तुम्हारा नरक में जाना बिल्कुल ही जरूरी है और वही होगा। എന്നേക്കും അവിടെ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി और വരും. हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में रह करके आग के जेल में पड़े रहोगे। കോടാനുകോടി യുഗങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും. करोड़ों करोड़ों साल उसी जगह में तुम्हारा जीवन बिताना होगा। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇപ്പോഴാണ് സുപ്രസാദ കാലം. अभी जो है सुखद समय है, ഇപ്പോഴാണ് രക്ഷാ ദിവസം. आज है रक्षा का दिवस। കർത്താവ് യേശു വിശ്വസിക്കുക, നീ നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷ प्रभु പ്രാപിക്കും. यीशु मसीह पर विश्वास करो, और तुम्हारा परिवार बचाया जाएगा। ഓക്കെ, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. प्रभु आप सबको आशीष दे।